मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा तुहाडे लई अज हफ्तावारी प्रोग्राम सांझियां विचारां लैके हाजिर हाँ। तुहानूं जिस तरह पता ही है कि मेरे नाल धनचंद महेश हुणी भी हुंदे पर अज कुछ निजी कारणों करके वो नहीं आ सके। जिहड़ा अज प्रोग्राम मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा जिहदे लई तुहाडीआं मैं कॉल्स हुण तो ही तुसीं जिहड़ा है टैलीफोन कॉल्स करके अपना क्यू अप कर लो। जिहड़ा साडा नंबर है 0300 770 2246 जिहड़ा कि स्क्रीन ते भी आ रहा है। एक बहुत ही गंभीर मसला जिहड़ा मैं तुहाडे नाल अज डिस्कशन लई लैके आया ते जिहदे विच मैनूं तुहाडे विचारां दी बहुत ज़्यादा जरूरत है ताकि असीं इस मसले नूं वध तो वध अज घोक सकीए। ये मसला हैगा सैक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ का। ये सैक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ जिहड़ा केस है बहुत 29 जिहड़े आदमी हैगे आ वो फड़ होए हैगे वैस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने उन्होंने अरैसट किया हैगा। तो वो 29 जिहड़े सीगे जिहड़े मैन हैगे आ आदमी आ जिन्हां दी उमरां 35 साल तो लैके 64 साल तक है। तो ये जानी कि जिहड़े केस हैगे आ 2003 तो लैके 2010 तक जिहड़े 7 सालां विच इन्हां ने बदमाशियां जानी कि कीतियां। तो एक जानी कि जिहड़ी विक्टिम सीगी वो लड़की जिहड़ी सीगी उहनूं 7 साल अब्यूज़ ये करदे रहे। ये जानी कि केस है ब्रैडफोर्ड मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 7 तो 9 जुलाई दे विच। ते जिहड़ी जानी कि हैरानगी वाली गल है इस चीज़ के लिए भी सारे जिस तरह मैं गल की है ये मुस्लिम भाईचारे नूं ये जिहड़े सी आदमी ये बिलोंग करते सी ते उमरां जिस तरह मैं दसियां हैगियां 35 तो लैके 64 साल तक सी। तो ये 29 आदमी जिहड़े यानी कि फड़ होए हैगे आ। इस तो पहलां भी जिस तरह तुहानूं पता होना रदरम विच भी केस यानी कि होए सी जिथे 1500 लड़कियां नूं सैक्सुअली चाइल्ड अब्यूज़ किया सी जिहड़ियां कि अंडर एज है। मैं इस सबजैक्ट तो यानी कि इस करके भी यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हैगा क्योंकि मैं इन्हां केसिस नूं डील किया है अपने सोशल सर्विस के प्रोफैशन दे विच। ते इहदे ते एक पूरी किताब भी लिखी है जिसका नाम रखिया सी रिश्ते दा कतल। तो इस यानी कि किताब नूं लिखण लई भी मैनूं मैं 20 साल तक उस किताब नूं लिख नहीं सकिया क्योंकि इन्ने दर्दनाक केसिस है। ये जिहड़ा केस यानी कि हुण जिहड़ा सामने हुण आया हैगा 29 आदमियों का अगे भी जिहड़े सीगे मुस्लिम भाईचारे ते इहो जिहे दोष लगे सी। ऑक्सफोर्ड शहर में भी इहो जिहे केसिस होए है, बकिंघम शहर में भी होए है, ईवन बर्मिंघम में भी यानी कि इहो जिहे केसिस होए है, डरबी शहर में भी होए है। जिहड़े यानी कि ये केसिस हैगे आ ये बार बार क्यों जिहड़ा इक्को ही भाईचारे ते केंद्रित हुंदे। इहदा मतलब ये नहीं है जिहड़ा बाकी भाईचारे हैगे आ उन्हां विच चाइल्ड सैक्स अब्यूज़ के केसिस नहीं हुंदे यानी कि जां वो यानी कि सैक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ नहीं केसिस करते हैं। पर जदों यानी कि गल एशियन भाईचारे की आउंदी है ये साढ़े तो एक तो धब्बा बहुत बुरी तरह लगता है क्योंकि जो असीं सड़क पर जाने किसी को कुछ नहीं पता भी ये सिख हैगा या हिंदू हैगा या ये मुस्लिम हैगा। ये नाल दी नाल यानी कि एक होर बहुत यानी कि जिहड़ी माड़ी गल हुंदी है वो ये है कि ये नाल जिहड़ियां राइट विंग पार्टीज़ हैगियां उन्हां नूं बहुत ज़्यादा अमनीशन मिल जाता है। उन्हां नूं इहो जिहा अमनीशन मिलता है भी ये लोग जिहड़े आ इत्थे आण के खराबियां करते हैं इन्हां नूं टारगेट करना चाहिए, इन्हां नूं इस मुल्क चों बाहर कढ़ना चाहिए। तो वो इहो जिहा जिहड़ा अमनीशन मिलण दे नाल वो गौरमेंटां ते वो सरकारां ते वो अपने एमपीज़ ते वो अपने लोकल अथॉरिटीज़ दे जिहड़े उन्हां दे नुमाइंदे हुंदे कौंसलर्स हुंदे हैगे आ MLA हुंदे है उन्हां ते यानी कि बहुत जिहड़ा बड़ा प्रैशर पाउंदे है। तो मैं तुहाडी कॉल्स की वेट कर रहा। तुसीं जिहड़ा टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा साडा स्क्रीन ते आ भी रहा हैगा 0300 770 2246। मैं तुहाडे विचार जानने चाहुंदा तो हुण तो यानी कि साड़ियां लाइनां। हैलो जी कौन तो जी कित्थों बोलदे? वेलकम है जी। मैं अवतार मांगत है। हाँ जी अवतार जी की कहना चाहोगे इस मसले ते? मैं जी अवतार मांगत। हाँ जी अवतार जी गल करो तुसीं इहनूं टैलीविजन नूं बंद कर लो। हाँ जी करो गल। हाँ जी थैंक यू जी। हरीश आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम है। इशू बड़े इंपॉर्टेंट ने क्योंकि हुण तुसीं मेरा टैलीविजन बंद कराता टैलीविजन नहीं बंद हैगा मैनूं तुसीं सुनाई नहीं दिंदे हैगे सो कैन आई स्पीक से। अच्छा उस च की है देखो जी जिहड़ी तुसीं गल कीती है यू हैव गिवन अ बैकग्राउंड विच इज इट्स माइंड बॉगलिंग एंड मन तुहाडा खराब भी बहुत हुंदा। हाँ जी बिकॉज एक 13 साल की लड़की
ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ, ਅੰਡਰ ਏਜ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੀ ਆਇਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 29 ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਨਵਿਕਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ 29 ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਈਅਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੀਨੇਜਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਐਡਲਟਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਰਟਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬਿਗ ਮੋਰਲ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਦੇ ਫੀਲ ਇਫ देयर ਓਨ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਰੇਪਡ? ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਦੇ ਫੀਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ them may be grandparents। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟਸ ਅ ਮੋਰਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਬਾ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। The vast majority of them are not, they don't belong to that sort of moral values। and ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ they detest this sort of attitude, because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਲੇਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, they are not, their behavior patterns are not sort of ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, they always tend to shove it under the carpet। ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ if they get away with it, ਤੇ ਫਿਰ what sort of example do they set for others? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਵ think like this, the raping a 13-year-old girl, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द टाइम। ਵੈਰੀ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0300 ਹੈ 770-2246। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 29 ਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੌਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ there is something going on, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ disproportionately involved ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ some Muslims, not obviously some wrong kind of element, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਹ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਬਣਾਈ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਗ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਰੋਗੇਟਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਚੌਲ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 0300 770 2246। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੋਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਨਿਕ ਪਾਵਲ,
ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਈਨਕ ਪਾਵਲ ਸੀਗਾ ਬੁਲਬਹਾਮਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਵਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕਨਵਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1500 ਕੁੜੀਆਂ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀਆਂ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖੋ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 41 ਹੈ, 44, 36, 37, 36, 40, 47, 38, 37 यानी कि 41, 35, 43, 45, 43, 43, 43, 48, 48, 41, 40, 64, 45, 51, 30, 38, 40 यानी कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 45, 46 ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨਕੇ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਕੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਨਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी हरीश जी, मैं डॉक्टर गुरनाम सिंह बोलता। गुरनाम सिंह जी वेलकम। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਆ, ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਆਪ ਹੌਰੀਫਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਆ, ਮਿਸੋਜਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਮਿਸੋਜਨੀ ਹੈਗੀ ਹੇਟਡ ਆਫ ਔਮਨ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਔਮਨ ਐਂਡ ਗਰਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਈ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੈਂਡਲਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਮੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਲਈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਫੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫੜੇ ਪਲੀਸਮੈਨ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਰੀ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਿਸ। ਯੈਸ 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 ਯੈਸ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂਥ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੂਜ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਗੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਵੌਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ।
हेलो हेलो जी, हाँ जी, कौन ते कित्थों बोलते हैं जी? हेलो हेलो सत श्री अकाल जी, मैं शरणजीत बोल रही हूँ। शरणजीत जी वेलकम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇ ਆ ਕੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰਨ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੰਗ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 0300 770 2246, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਫਰਡ ਵਿੱਚ 29 ਮੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7 ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਫਰਡ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। दरअसल पता नहीं है टॉपिक का, लेकिन मैं कहना चाहना कि मैं भी साइकेट्रिस्ट रहा, काफ़ी अरसा 10 साल काम किए। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਲੈ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 29 ਮੈਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਰ ਆਲ ਆਰ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜੇ ਡੀਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਡਲਟ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ don't tend to be normal, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਡੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਤੂਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਜੀਤ ਬੋਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਕਟ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਰੀ ਔਨ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਮ ਫਰਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਔਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਮ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਾਰਟਲੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਈਟਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਡਰਟੀ ਗੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਟੀ ਗੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਸੋ I mean, I'm not very much into politics ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਹਿ ਹਟੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਉੱਚੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੀਚੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਮੀਰ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆ ਬੁੜੇ ਆ ਕਿ ਯੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ all across the age line ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬੀਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਨਾ ਦਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਅਨਸੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ।
हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं कीर्तन चौहान बोलदा बर्मिंघम तो। चौहान साहब, इस संगीन, इस गंभीर, इस सीरियस मसले बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो ये बहुत गंभीर मसला हैगा आ, पर बड़े दुख की गल है भी जिस वेले इदां दी कोई घटना वापरदी है, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, हाँ जी, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਧੱਬਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਆ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਰਿਡ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਮਾਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਰਸਵਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਲਤਾ ਨੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖੇਰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨੀ ਇਮੋਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤੇ ਲਾਣੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿੰਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਟਾਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਮਕਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਰਦਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300 770 2246, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 0300 ਹੈ 770 2246 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ 0044 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਡਰੂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭੈੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 29 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ ਚਾਰਜ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਡ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਆ ਇੱਥੇ, ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਆ, ਦੂਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਟ ਵਾਸ ਡੈਟ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ 3 ਭੈਣਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਰੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਲ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਡਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਪਰੋਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੇਸਿਸ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਸਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿਓ। ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਆ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 8-8, 9-9, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਤ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੜ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਫੜ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਬਾਏ ਬਾਏ।